नमस्कार फ्रेंड्स मु हरमोहन स्वागत करुच्ची आपको लाइव ओडिशा रिपोर्ट को। आज हूँ 14 जुलाई मंगलवार सकाळ 22टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक करूँ फ्रेंड्स। जदि चैनल को नुआ कर चैनल को सब्सक्राइब करने और पाखर बेल आइकन रे क्लिक करने आगे लेटेस्ट अपडेट पाइबापी। खबर वर्षा भिजिब रथयात्रा बंगोपसागर में आसूची आउ एक लघुचाप। पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर बा उत्तर पूर्व बंगोपसागर में घूर्णिबलय सृष्टि हो पारे। यह प्रभाव में राज्यर वर्षा परिमाण बढ़िबो। उत्तर ओडिशा और पश्चिम ओडिशार विभिन्न स्थान में भारी वर्षा आशंका अछि। बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ संबलपुर केन्दुझर मयूरभंज कलाहांडी कंधमाल और रायगड़ा रे प्रबल वर्षा हो पारे। उपकूल ओडिशा और दक्षिण ओडिशार किछि स्थान में मध्य वर्षा संभावना अछि। वर्षा पाग सत्वे उपकूल ओडिशार विभिन्न स्थान में गरम और गुळुगुळी अनुभूत हो पारे बोली पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। 15 तारिख पर राज्यर विस्तृत अंचल में वर्षा परिमाण बढ़िबो बोली आकलन करिछि पाणीपाग केन्द्र। पाणीपाग वैज्ञानिक आकलन मुताबक आसंता सप्ताह पर्यंत अर्थात 21 तारिख पर्यंत वर्षा लगी रहिबो। लघुचाप प्रभाव में तेबे 17 रु 21 तारिख पर्यंत प्रबल वर्षार आकलन करा जायछि। परवर्ती खबर वन विभाग बदली निर्देश को केतक अधिकारी पालन करिबारे विलंब करुवा प्रसंग में जंगल और परिवेश मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया प्रतिक्रिया रखिछन्ति। से कहते बदली निर्देश को अवहेला करुवा अधिकारी विरोध में प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट पीसीसीएफ पक्षर कड़ा सतर्कवाणी जारी कर मंत्री को सूचना अनुसार नुआ सरकार क्षमता को आसवा पर रेंजर एससीएफ और डीएएफओ स्तर में अधिकारी माने निज जन्म किंबा घर जिले में कार्यरत रही पारिबे नाही बोली सरकार नीति प्रणयन करथिले। सही नीति अनुसार बदली आदेश जारी कर दैथिला। तबे केतेक अधिकारी एपर्यंत रिभिल न होई विलंब करुथारु पीसीसीएफ सेमानकु सतर्क करिसंती। मंत्री स्पष्ट करिसंती जे बदली प्रक्रिया रे कोनोसी राजनीतिक चाप किंबा सुपारिश को प्रश्रय दिया जिवो नाही। अधिकारी माने राजनैतिक व्यक्ति माध्यम रे चाप सृष्टि करिबारु विरत रहिबाकू से परामर्श दैछंती। परवर्ती खबर रथयात्रा क्राइम ब्रांच साइबर साथी अभियान। विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा समय श्रद्धालु और पर्यटकों को साइबर ठकई रक्षा करने राज्य सीआईडी क्राइम ब्रांच पक्षर साइबर साथी अभियान आरंभ कर रथयात्रा समय बढ़ुवा ऑनलाइन ठकई को रोकने क्राइम ब्रांच एवं पुरी पुलिस मिलित भाव यह बड़ पदक्षेप ग्रहण कर अभियान अधीन वर्तमान सुधा 9टी नकली फेक होटेल वेब पेज को बंद कर बेले रथयात्रा संपर्कित भ्रमात्मक सूचना और प्रसाद दान ना ठकई करुवा 16टी यूआरएल को ब्लॉक कर सूचना अनुसार साइबर ठक मैंने नकली वेबसाइट जरिए होटेल बुकिंग ना भक्तों को शिकार करुवा नजर को आसवा पर पुलिस तत्परता प्रकाश करिछि। क्राइम ब्रांच एक स्वतंत्र टीम पुरीर 7टी प्रमुख होटेल परिदर्शन कर सेमानक वेबसाइटर सुरक्षा जांच करने सह होटेल मालिक और कर्मचारी को सचेतन करछंती। पर्यटक और स्थानीय लोकों को साइबर सुरक्षा परामर्श देवाई व्यापक प्रचार कराଯାଉଛି। ओडिशा पुलिस पक्षर समस्त श्रद्धालु को अपील कर सेमाने केवल विश्वसनीय और आधिकारिक स्रोतरु ही होटेल बुकिंग करें। खबर भूदान जमी कारोबार रे सरकार को कड़ा कटकणा। भूदान जमी कारोबार रे सरकार को कड़ा कटकणा। जमी बंटन और रेकर्ड ना चढ़ाइबा प्रक्रिया स्थगित। पूर्वर रेकर्ड होइतिबा जमी हस्तांतर उपरे भी रोक। भूदान जमी बंटन रे अनियमितता और आईनगत जटिलता रोकिबा पई राज्य सरकार कड़ा पदक्षेप नैछंती। परवर्ती निर्देश जारी न होगा पर्यंत भूदान जमी बंटन एवं हिताधिकारी नाम जमी रेकर्ड करने प्रक्रिया को संपूर्ण स्थगित रखाଯାଇଛି। सेहीपरि पूर्वर हिताधिकारी ना रेकर्ड होइथिबा भूदान जमीर कौन प्रकार हस्तांतर किंबा पंजीकरण कराजिबो नाही। एने राजस्व और विपर्यय परिचालना विभाग समस्त जिलापाल रेवेन्यू डिविजनल कमिशनर रजिस्ट्रेशन महानिरीक्षक एवं भू अभिलेख और सर्वे निर्देशालय को चिठी लिखिछि। विभागर कहवा अनुसार अनेक क्षेत्र में निर्धारित सरकारी प्रक्रिया मानिबा परिवर्ते जमीर प्रकृत स्थिति और रेकर्ड जांच न करी भूदान जमी अधिकारी को बंटन कराଯାଉଛି। यह फल पर जमी को हिताधिकारी नाम रेकर्ड करने समय विभिन्न प्रकार आईनगत समस्या सृष्टि होछि। एही परिस्थिति को देखि सरकार यह निष्पत्ति नहीं चिठी उल्लेख रही।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଦାୟ ଶେଷ ହେଲା 18 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସର ଏକ ଯୁଗର ଅବସାନ ଘଟିଛି। ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ଦଳର ଦୀର୍ଘଦିନର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ଫ୍ଲେମିଂ ପରସ୍ପର ସହ ମିଶିବା ଅଲଗା ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସର ଏହି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତଥା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାଗିଦାରୀରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନ ଓ କୃତଜ୍ଞତାର ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଛି। ଫ୍ଲେମିଂ ଏବଂ ସିଏସ୍କେ ପରିଚାଳନା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଖୋଲା ଆଲୋଚନା ପରେ ଏହି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଷ୍ଟିଫେନ୍ ଫ୍ଲେମିଂ 2008 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜନ୍ରେ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ସିଏସ୍କେରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ 2009ରେ ସେ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 17 ବର୍ଷ ଧରି ଫ୍ଲେମିଂଙ୍କ ଚମତ୍କାର ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ସିଏସ୍କେ ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟର ସବୁଠାରୁ ସ୍ଥିର ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ଦଳ ଭାବେ ଉଭା ହେଲା। 5 ଥର ଆଇପିଏଲ୍ ଚାମ୍ପିୟନ, 2 ଥର ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଲିଗ୍ ଟି20 ଟ୍ରଫି, 12 ଥର ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ରେ ପ୍ରବେଶ ରେକର୍ଡ, 10 ଥର ଆଇପିଏଲ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିବାର ଗୌରବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲର୍ଡସ୍ ମଇଦାନରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ એકમાત્ર ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଏକ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ 270 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଲର୍ଡସରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜସ୍ତିକା ଭାଟିଆ, କ୍ରାନ୍ତି ଗୌଡ଼ ଏବଂ ସ୍ନେହା ରାଣା ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦଳର ବିଜୟର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ କ୍ରାନ୍ତି ଗୌଡ଼ଙ୍କ ବୋଲିଂ ଯାଦୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ 5ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଲର୍ଡସର ଐତିହାସିକ ଅନର୍ସ ବୋର୍ଡରେ ନିଜ ନାମ ଲେଖାଇବାରେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଖେଳାଳି ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ 285 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ କ୍ରାନ୍ତି 17 ଓଭର ବୋଲିଂ କରି ମାତ୍ର 37 ରନ୍ ଦେଇ 5ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଘାତକ ବୋଲିଂ ଯୋଗୁଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ମାତ୍ର 170 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 115 ରନ୍ରେ ବଡ଼ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦୁପତ୍ର କେରି ପିଛା 10 ପଇସା, ଫାଳ ପିଛା 20 ପଇସା ବଢ଼ିଲା। ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳି, ବନ୍ଧାଳି ଓ ସିଜନାଲ ଷ୍ଟାଫଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ବୋନସ୍ ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ କେରି ଓ ଫାଳର ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏରିଆରେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର କେରି 20ଟି ପିଛା ମୂଲ୍ୟ 10 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଫାଳ 40ଟି ପିଛା ମୂଲ୍ୟ 20 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 10.78 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ। ସେହିପରି କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ 25% ବୋନସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ବନ୍ଧାଳି ଓ ସିଜନାଲ ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ପାଇଁ 5% ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 64 କୋଟି ଟଙ୍କା ବହନ କରିବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମୁଦାୟ 74.78 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କେଜିରୁ ପିଜୁ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା। ଦୂର ହେବ କେଜିରୁ ପିଜି ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଏନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍। ଗତକାଲି ଗଣଶିକ୍ଷା ସଚିବଙ୍କ ଚିଠି ପରେ ଆଜି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆଗୁଆ ପଇସା ଦେଇ ଆଡମିସନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଫେରସ୍ତ ହେବ। ନାମ ଲେଖା ଫି ଛାଡ଼ ହେବ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାବଦରେ ଯେପରି କିଛି ଫି ଆଦାୟ ନ କରନ୍ତି ସେ ନେଇ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାବିତ୍। କେଜିରୁ ପିଜି ନାମଲେଖା ଫି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍। ଏନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଏବଂ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟକୁ ଚିଠି ଲେଖି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ସଚିବ। ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା କୌଣସି ବି ସରକାରୀ ବା ଯୋଗ୍ୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ନାମଲେଖା ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଫି ଆଦାୟ କରାଯିବନି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, କଲେଜ, ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ କଲେଜଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏସ୍ଓପି ଆସିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। କଲେଜର ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ ନ ହୋଇ ସରକାର ଭରଣ କରିବେ। ରିଆଡମିସନ୍ ଫି ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଆଗୁଆ ପଇସା ଦେଇ ଆଡମିସନ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଇସା ଫେରସ୍ତ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଓ ଅଭିଭାବକ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନାମଲେଖା ସମୟରେ କୌଣସି ଫି ନିଆଯିବନି ବୋଲି ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଫି ଆଦାୟ କରିବେନି ତ? ହଷ୍ଟେଲ ଫି, ଲାଇବ୍ରେରୀ ଫି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫି, ପରୀକ୍ଷା ଫି ଆଦାୟ ହେବ କି ନାହିଁ? ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫି ନାଁରେ ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ତ? ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଫି ଆଦାୟ ନ ହେଲେ ସରକାର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଅନୁଦାନ ଦେବେ କି? ଏସ୍ଓପିରେ ଏସବୁ ବାବଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାବିତ୍। କେଜିରୁ ପିଜି ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ନେଇ ଗତ 8 ତାରିଖରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟତା ନ ଥିବାରୁ
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମହଲରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିଥିଲା। କିଛି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ନ ମାନି ଆଡମିସନ୍ ଫି ଆଦାୟ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସେବା କରିଥିବା ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ତଲବ। ନିଯୁକ୍ତି ସେବାକାଳଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥିତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ମାଗିଲେ ସରକାର। 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। 5 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ଡାଟାବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଏନେଇ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପଠାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।